गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषा सिख धर्म दे विच वड्डा निगार, भाग पहला। साध संगत जी, चिंता केवल इस गल की नहीं है कि सिख धर्म दे विच एक वड्डा निगार यानी कि गिरावट आई है, लेकिन इस तो वध चिंता इस गल की है कि जो गिरावट आई है वो बहुत घट समय विच यानी कि बहुत जल्दी नाल आई है, जो एक चिंता का विषय है। सत्संग जी, दास ने हमेशा बेनती की है कि जो बाबे नानक की विचारधारा है वो पूरी मानवता वास्ते है और पूरे विश्व वास्ते है, लेकिन जो अज का विषय है और अगलियां दो तीन विचारां जिस दे उत्ते सिख धर्म के निगार की गल होएगी, ये केवल और केवल उन्हां वास्ते है जो नानक नाम लेवा हन जां बाबे नानक की विचारधारा दे विच विश्वास रखते हैं। सो बाकी संगत जिन्हां दा बाबे नानक की विचारधारा दे विच विश्वास नहीं है, चाहे वो अपना टाइम ना लगाउण। सत्संग जी, असी पिछले एपीसोड दे विच बड़े विस्तार नाल ये गल कर चुके हाँ कि वाहिगुरू अकाल पुरख विशा सी सच्चों उरे सब को ऊपर सच आचार। सत्संग जी, जो सच है वो परमात्मा है, वाहिगुरू है, ईश्वर है, प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, जिस तो ऊपर इस पूरी कायनात दे विच होर कोई नहीं है। इस दे उपर असी बड़े विस्तार नाल गल पिछले एपीसोड दे विच कर चुके हाँ, लेकिन हैरानी उदों हुई सत्संग जी जदों ईश्वर वाहिगुरू प्रभु ये गल कहते हैं कि कोई है जो मेरे तो भी ऊपर है। तो सत्संग जी, असी होर टाइम नहीं लगाना। वाहिगुरू अकाल पुरख ये गल कह रहे हैं कि मेरे जो संत हैं, भगत हैं, जो उच्चे आचरण वाले हैं, जो प्योर हैं, जो खालसा है, वो मेरे तो भी ऊपर है। और सत्संग जी, असी देखा है कि बाबे नानक ने इस जगत दे विच 10 जामिया दे विच आके और बहुत सख्त कालना काल के 239 साल लगा के एक साधारण इंसान नूं एक संपूर्ण इंसान बनाया, जिसकी संपूर्णता 10वें नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 की विसाखी वाले दिन अमृत छका के जो इंसान बनाया, उस एक संपूर्ण इंसान सी, संत सी, भगत सी, गुरमुख सी। और इसे दी ही गल वाहिगुरू अकाल पुरख कह रहे हैं कि वो मेरे तो भी ऊपर है। इसकी विचार असी पिछले एपीसोड दे विच अच्छी तरह कर चुके हाँ। तो सत्संग जी, अज का विषय है कि जदों सानू बाबे नानक ने इतनी ज़्यादा मेहनत दे नाल किस मुकाम ते पहुँचाया सी कि जो खालसा सी वो बिल्कुल प्योर संत सिपाही एक योद्धा सी। और ये सिर्फ कहण की गल नहीं है, बल्कि खालसे ने सारी दुनिया दे विच ये दर्शा दिता सी कि खालसा वाकई ही संत है, योद्धा है, सूरबीर है, प्योर है, और उहदे विच सारे ये गुण हैं जो एक भगत दे विच होने चाहिए हैं। लेकिन सत्संग जी, बड़े अफसोस की गल है कि सानू बाबे नानक ने कित्थे पहुँचाया सी और अज असी किस हालत दे विच पहुँच गए हाँ। यानी कि साडा अज दा अखलाक और उसका टाइम के अखलाक दे विच जमीन और आसमान का फर्क है। अज का विषय यही है कि उन्हां कारणों के उत्ते विचार करना, वो किहड़े कारण हैं जिस करके ये खालसा इतना जो प्योर सी वो अज इस हालत दे विच किस तरह पहुँच गया है। सत्संग जी, इस तो पहला कि असी संपूर्ण डिटेल दे विच जाइए, दास एक छोटी जी एग्जाम्पल देना चाहेगा कि दास फौज दे विच होने के कारण साड़ी पूरे हिंदुस्तान की नौकरी सी। इस करके जदों भी दास दिल्ली दे विचों दी निकलदा सी ते आम तौर पर 1 या 2 दिन दिल्ली रुकदे सी। उत्थे की देखा गया कि दफ्तरां दे विच जां जिथे भी 4 आदमी बैठ के गलबात करते सन
ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਪੰਤਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਵਤ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਹ ਇਤਨੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਇਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਇਤਨੇ ਪਿਓਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਣਾ, ਪਿਓਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 3 ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਮਸੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਚਰਣ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਡੇਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਨ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋੜ ਸਕਣ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛਡਵਾ ਲਏ ਜੋ ਮਸੰਦ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਸੀ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਪੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਔਰ ਮੀਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੀਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ, ਫਰੇਬ, ਝੂਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਣਾ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣੇ, ਜੋ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪੀਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ
ਔਰ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੀਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜੋ ਹੈੱਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਡੇਰੇ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਰੇ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਨ, ਮਰਡਰਰਸ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੋਲਸ ਵੀ ਕੋਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 40-40 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ, 50-50 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਆਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ AC, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇਤਿਆਦि, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਲਏ ਹਨ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਅਕਿਰਤਕਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ 239 ਸਾਲ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਸਰਕ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। तो साध संगत जी, अज वास्ते इतनी ही बेनती प्रवान करना। दास तो बहुत सारियां भुल्लां हो गई होंगियां, भुल चुक दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।